본 영상은 2019년 7월에 위아 디벨로퍼스 컨퍼런스에서 리플사 CTO인 데이비 숄츠가 연설을 하게 된 겁니다. 개발자들이 모여있는 컨퍼런스예요. 이 컨퍼런스에서 리플사 CTO인 데이비 숄츠가 섰다라는 것은 굉장히 의미가 깊다라고 생각을 합니다. Warm and hearty welcome to David Schwartz. 데이비 숄츠를 환영한다고 계속 이제 박수 치고 있습니다. That quote is actually quite applicable since I've been working on substantially the same idea for something like 6 필요 years 없는 now. 부분들은 제가 다 And, 넘어가도록 I 할게요. keep telling myself I'll kind of ease off a little bit. I always seem like there's one more thing that I need to do, and I do that, and there's another one more thing, so I'll probably be at this till I die. Hello, I'm David Schwartz, the Chief Technology Officer 보는 게 at 중요해요. Ripple. I kind of want to start at the end to let you know where I'm going so that, number one, I don't forget to make the whole point that I came here to make, but also so you kind of know where I'm going and you can kind of assemble the ideas in sort of a framework. So there has been a revolution. 자, 이제 본격적으로 혁명에 대한 이야기를 하게 됩니다. 그러면서 과거 이야기, 전화기부터 시작을 해서 인터넷까지 쭉 오거든요. 그 부분 같이 한번 보도록 할게요. Most of you are probably too young to remember the days when data was circuit switched. When you made a phone call, it was on a circuit that held for the whole call. And there was a revolution, the internet. 자, 전화기가 있었고, 전화기를 사용하고 있었고, 근데 이제 인터넷 혁명이 이제 일어나게 된 거죠. 이 부분 여러분들은 다 이해하기 편하실 거예요. 한번 계속 볼게요. That switched from circuit switch data to packet switch data. And that made it much more interesting to interact with. 자, 인터넷이 혁명이 되어지면서 정보와 상호작용하는 게 훨씬 더 이제 잘 되지고 이제 흥미로워졌다라는 겁니다. Information. In the telephony age, 자, 전화 시대에는 정보와 함께 할 수 있는 일이 많지 않았다. 여러분 전화 예전에 뭐 전화 버튼을 누르거나 뭐 이렇게 동전 전화 놓고 공중전화기 그런 시대 때 정보를 함께 이렇게 전달하는 게 쉽지 않잖아요. 그냥 전화를 해서 정보를 사람들이 직접 입으로 주죠. 그거는 정보와 함께 우리가 전달받는 게 아니잖아요. 근데 이게 점점 바뀌기 시작했습니다. 여러분도 아시다시피 이 전화기가 인터넷 전화기 막 이런 걸로 막 바뀌기 시작하고, 그쵸, 막 휴대폰 전화, 뭐 스마트폰 전화 점점 이렇게 변화를 하기 시작하죠. 그러면서 정보를 우리가 빠르게 습득할 수 있는 그런 시대가 오게 된 겁니다. 그걸 이야기하고 있는데 살짝 계속 볼게요. wasn't much you could do with information. You could just switch it from point to point, or you could be the end point. But there wasn't a sort of rich 자, 그러나 풍부한 데이터 서비스 생태계는 없었다. 이런 건 여러분 너무나 쉬운 거기 때문에 금방 이해가 되시죠? 쭉쭉 넘어갈게요. system of data services. And obviously, as I'm sure you all know, today the internet has an incredibly 자, rich 오늘날 인터넷은 엄청나게 풍부한 생태계가 있다. 여러분들 이것도 알고 계시죠? ecosystem that developers participate in by interacting with data. 자, 현재 개발자들은 데이터와 상호작용을 하면서 지금 계속 개발을 하고 참여를 하고 있다는 겁니다. 그만큼 인터넷의 발달이 굉장히 커졌고 정보의 역할 이런 게 굉장히 커졌다라는 거죠. In a much more complex way than you could in the 자, 그래서 전화기 회로 전환 시대보다 훨씬 더 복잡한 방식 안에서 이런 모든 것들이 이제 이루어지고 있다라는 겁니다. circuit switched era. And while that revolution was dramatic, it was not unprecedented. 계속 There was 일어났다는 actually a 거죠. similar revolution in the physical delivery 자, 상품의 물리적 배송과 비슷한 혁명이 있었다. 이제 of 나오죠. goods. You don't have to go back too many years before it wasn't possible for me as a consumer to order 중국에서 something from 뭔가 China and 주문을 get a 하고 packet, a week 그다음에 일주일 후에 $5 정도의 패키지를 받는 것은 이제 불가능하다. for, on the order of $5. 그만큼 And 어렵다라는 the 거죠. elements of commerce are the physical delivery 상거래의 원리는 바로 이제 실제 배송. 이제 어디서든 실제로 배송을 가능해야 되고, 정보 교환. 어떤 상품인지에 대한 정보를 볼 수 있죠. 그리고 이게 얼마인지, 그리고 이게 어떻게 이게 배송이 될 건지에 대해서 정보를 우리가 교환을 할 수 있는 거예요. 우리가 보는 사람과 판매자와 소비자, 이게 다 정보 교환이 되는 거죠. 그 다음에 물건을 사고 실제 배송이 되고, 그 안에서 페이먼트 하는 게 이제 이루어지는 게 이제 상거래에 뭐라고 돼 있죠? 네, for, on the order of $5. And 상거래의 원리 이제 and 나옵니다. payment. And we have not had that. 자, 근데 이 두 개 배달하는 거나 어떤 정보의 면에서는 혁명이 일어났는데 이 페이먼트 안에서는 혁명이 없었다라는 거. 그래서 지금 리플사에서 하려고 하는 거는
요 페이먼트의 혁명을 지금 일으키고 있는 거죠. 네, 계속 볼게요. Evolution in 여러분 이 초반에 이 이야기를 잘 이해를 하셔야 나중에 나오는 이야기들을 잘 이해하실 수 있거든요. 일단은 이 부분을 제가 여러분 다 아시지만 제가 한 번 더 설명드리는 거는 그만큼 요 밑바탕을 잘 알고 계셔야 된다라는 거예요. 그래서 제가 이제 이렇게 이제 여러분들께 설명을 드리고 있는 겁니다. 차츰차츰 영상이 올라오면서 이제 어떤 이야기가 나올지는 여러분들 이제 알게 되실 거예요. 현재 이 영상은 잘 보셔야 된다는 거 말씀드립니다. payments yet. And the point that I'm going to make today is that we are sort of in the pre-shipping container circuit switch days of payments, and we're going to be in the 자, 이게 중요해요. 이게 중요한 거예요. 우리는 페이먼트의 표준화 생태계 세계에 있게 되고 싶습니다. 페이먼트의 표준화가 있어야 된다는 거거든요. 자, 이 부분은 제가 나중에 설명 또 드리겠지만 IP 주소 아시죠? 여러분 인터넷에 IP 주소가 뭐야 막 이렇게 말씀하시는 것도 많이 들으셨잖아요. 이건 이제 나중에 설명하겠는데 이런 IP가 이제 지금 표준이라는 거예요. 인터넷의 표준. 근데 이런 페이먼트의 표준을 요 IP와 같이 만들겠다라고 하는 게 바로 인터레저입니다. 그래서 요거 기억하셔야 돼요. 자, 페이먼트의 표준화된 생태계 세계에 있게 될 것입니다. 페이먼트의 표준화. 자, 이게 인터레저 프로토콜이라는 것을 여러분 기억하고 계셔야 됩니다. 자, 또 볼게요. sort of standardized ecosystem world of payments where you can interact with payments in incredibly flexible and powerful ways. And that's going to be a tremendous opportunity. 자, 아까 중요한 게 옆에 나왔었죠. 페이먼트와 상호작용을 할 수 있고 매우 유연하고 강력한 방법이다. 이게 바로 이제 표준화라는 거예요. 이 표준화가 페이먼트의 표준화, 인터레저 프로토콜이 이렇게 유연하고 강력한 방법이라는 거죠. 그래서 이것은 개발자들에게 엄청난 기회가 될 것이다. 인터레저 프로토콜이 뭔가요? 오픈 플랫폼이죠. 그래서 이것이 이제 개발자들에게 엄청난 기회가 될 거라는 겁니다. 개발자들을 또 이제 참여시키기 위한 어떠한 발언이라고 저는 생각을 합니다. To be able to sort of complete that triangle. 자, 상품의 배달, 그 다음에 정보를 교환하고 돈의 이동, 이 세 가지를 완벽하게 하기 위한 게 바로 이제 리플사가 하려는 목적이고, 그래서 이 돈의 이동, 페이먼에 관련된 것을 리플사에서 해결을 하겠다, 이렇게 나온 거죠. The physical delivery of goods, the exchange of information, and the movement of money. If I can't pay you for a service, there's really not as much point in you providing it to me. And if we can complete that triangle, that's when we'll really see an explosion. So that's kind of the argument that I'm going to make today. And I'm going to show you 자, 미래에 어떤 페이먼트가 이루어질지 보여드릴 예정입니다. what payments might look like in the future and where we are in the process of modernizing them today. 오늘날 우리는 현대화하는 과정에 있습니다. 이미 여러분들께서 영상을 다 보셔가지고 명확하게 알고 계시는 분들이 많이 계실 거예요. 그래도 이제 제가 저만의 제가 보고 있는 관점들 이런 것들을 이제 해석해 드리려고 지금 방송을 하고 있는 거고요. 주제별로 잘라서 제가 중요한 부분들을 결론을 내어드리면서 제가 가진 생각들을 좀 이야기해 보려고 하는 게 지금 저의 취지입니다. 그래서 많은 것들이 데이비드 슈워츠 입에서 많이 나왔기 때문에 그런 걸 하나하나 풀어가는 과정이다라고 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 지금 이렇게 짧게 영상을 봤지만 이거에 대한 결론을 이제 짧게 이제 제가 지어 보려고 합니다. 첫 번째로는 우리 상거래의 원리에 대해서 데이비드 슈워츠가 이야기를 했습니다. 세 가지라고 이야기를 했죠. 실제 배송, 그 다음에 정보 교환, 그 다음에 페이먼트 관련해서 이야기를 했습니다. 실제 배송 관련된 거는 우리가 오프라인에서 직접 물물 교환을 하고, 그쵸? 그러면서부터 점점 거래가 되어져서 이제 배송까지 하는 그런 시스템으로 되게 바뀌어졌죠. 혁명이 일어났죠. 어떤 뭐 말에서부터 시작을 했다가 다시 또 뭐 차로 됐다가 다시 또 비행기로 됐다가, 그쵸? 여러 가지 또 아마존까지 또 발달이 되고 여러 가지 지금 배송에 관련돼서도 혁명이 일어난 걸로 이제 보여지고요. 정보 교환 같은 것도 전화기 이야기를 했죠. 전화기 같은 경우에는 정보가 이동이 되지 않았는데 인터넷이 발달이 되면서 정보까지 교환이 되고 개발자들도 이 안에서
모든 것들을 개발하기 시작했다. 이렇게 이제 이야기를 했습니다. 그래서 정보 교환 같은 것도 혁명이 일어났습니다. 그러나 유일하게 혁명이 일어나지 않는 것은 페이먼트 관련해서 지금 혁명이 일어나지 않았다라는 거죠. 그래서 리플사에서는 이 페이먼트 관련된 문제들을 해결하고자 열심히 일을 하고 있고, 이 문제 해결 방안을 바로 블록체인과 디지털 자산과 또 여러 가지 그 인프라 구축 관련돼서 이제 고민하면서 일을 하고 있습니다. 그래서 요 기초적인 것이라도 여러분들 알고 계셔야 돼요. XRP 투자하시는 분들이라면은 일단은 알고 계셔야 됩니다. 그래서 리플사가 해결하고자 하는 것은 페이먼트구나, 이렇게 이제 알고 계시면 될 것 같아요. 그래서 요 페이먼트인데 인터넷을 이제 모방을 해서 인터넷과 비슷한 작동을 하는 그런 페이먼트를 아주 쉽게 할 수 있는 이제 그런 것들을 열심히 생각을 했다라는 거죠, 리플사에서. 그래서 이제 인터넷의 표준화는 바로 이제 IP입니다. 여러분, IP라는 게 여러분 IP 주소 이런 거 많이 들어보셨죠? 뭐 HTTP 뭐 이런 거는 우리가 딱 지금 인터넷 들어가면 볼 수 있는 그런 화면들인데, 그 전에 우리 고유의 IP 같은 게 있단 말이죠. 이건 컴퓨터 좀 잘 아시는 분들은 좀 잘 아실 거예요. 저는 컴퓨터에서 잘 모르기 때문에 이걸 모르지만, 그래도 IP 주소만큼은 바뀌지 않는다라는 건 알고 있어요. 그래서 이 IP가 인터넷의 표준화가 됐다. 과거와 현재와 비교했을 때 IP는 변함이 없다라는 거죠. 그래서 이 인터넷의 표준화를 따서 만든 게 바로 페이먼트의 표준화인데, 그게 바로 인터레저 프로토콜이라는 거예요. 그래서 이 인터레저 프로토콜이 오픈 플랫폼이죠. 그래서 오픈 플랫폼이라 가지고 개발자들이 이 인터레저 프로토콜을 사용을 해서 더 많은 부분들의 혁명을 일으킬 수 있습니다. 자, IP, 인터넷의 IP 같은 경우에는, 그렇죠? IP 기본으로 있고, 그걸 통해서 여러 가지 홈페이지도 개발이 되고, 웹사이트도 개발이 되고, 다양하게 지금 우리가 뭐 이커머스 같이 뭐 상거래도 가능하고, 그렇게 변화가 되어진 거잖아요. 그래서 이 표준, 변하지 않는 이 표준, 이거를 페이먼트의 표준화를 만들겠다. 그래서 인터레저 프로토콜을 만든 겁니다. 그래서 인터레저라고 하는 것은 다 모든 통화가 법정화폐든 암호화폐든 뭐 다른 자산이든 다 통용화할 수 있고, 어떤 하나의 레저가 아니라 다양한 레저들도 다 이제 사용이 가능하게끔 만드는 게 바로 인터레저 프로토콜이라는 거죠. 그래서 리플사에서는 인터넷 가치를 지금 설명을 하고 있잖아요. 그래서 인터넷 가치를 지금 실행을 하고 건설을 하고자 하는데, 그 중에 핵심 포인트는 바로 페이먼트의 표준화다. 바로 인터넷 프로토콜이다. 이렇게 알고 계시면 될 것 같습니다. 지금 리플사가 하려는 일은 바로 이 페이먼트의 표준화를 이끌어내려고 하는 거. 이게 바로 리플사가 지금 현재 일을 하고 있는 이유다. 이렇게 이제 보시면 될 것 같고요. 앞으로 이런 이야기들은 계속적으로 제가 반복적으로 말씀드릴 거예요. 결론적으로도 말씀드릴 건데, 지금 데이비드 숄츠가 한 이야기를 좀 풀어서 이제 제가 알고 있는 것을 또 여러분들께 전달드리고, 혹시 어려웠던 부분들, 이제 그런 부분들을 여러분들이 쉽게 이해하실 수 있게끔 만들어 드리려고 하는 게 제 취지이고 목적이기 때문에 그런 것들을 이해하고 계시면 될 것 같습니다. 그래서 그렇게 이제 제가 결론을 내리고 싶고요. 제가 계속 업로드를 할 겁니다. 그래서 계속 뒷부분에 대해서 나온 부분들을 제가 아는 것만큼 다 100% 아는 게 아니에요. 저도 모르는 게 많아요. 하지만 제가 아는 것만큼은 여러분들에게 알려드리는 게 그래도 좋은 거라고 생각을 하기 때문에, 제가 모르는 거는 모른다고 말씀드리는 거기 때문에, 제가 모르는 부분은 여러분들 아시면은 댓글로 꼭 남겨서 알려주시고요. 제가 아는 것만큼은 여러분들에게 꼭 이제 같이 정보를 제공하는 게 아니라 정보를 다시 공유하는 차원으로 이렇게 지금 방송을 하고 있는 거니까요. 이제 그 점 참고해 주시면 좋겠고, 그래서 이제 리플사 핵심들이 계속해서 보여질 거예요. 제가 말씀드릴 때마다. 그래서 그런 걸 볼 때마다 리플사의 목표를 딱 잘 이해하고 계신다면은 지금 현재 나오는 뉴스들도 여러분들 충분히 이해하실 수 있거든요. 그래서 그런 부분들을 여러분들 힘을 키우는 거, 서로 그 공부를 하시고, 어떤 뉴스가 나왔을 때 여러분들이 판단하고 쉽게 이게 걸러질 수 있는 그런 능력을 키우시는 게 더 중요하다고 생각을 하기 때문에, 이제 그런 부분에서 지금 이렇게 방송을 하고 있다. 이렇게 제가 말씀드리고 싶습니다. 시청해주셔서 너무나도 감사드리고요. 또 다음 주제로 더 좋은 주제를 가지고 여러분들께 찾아오도록 하겠습니다.
재밌었다면 좋아요와 구독, 알림 좀 꾹꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.